Babacığım, adresi ölçülüp sağ. Ma'qul, ma'qul. Men bergan tasmalarni bateriya chiqarib qo'ying. Hozir matematikadan emlab tasma berganim qarangchi. Aziz o'quvchilar, bir taqva men sotib oldim. Al taqvasida 20 boshliqcha bo'lgan. Agarda bir haftani o'quvchi 3 boshliqcha jam desa, unda bu taqva qancha haftaga ketadi? Qo'shildi. 3 ga qo'shildi. Demak, 31 haftaga ketadi ekan. Men bergan tasmalarni qadr endi o'ylab bersam bo'ladi. Ay. Bu bala ne için münözü özgürlüğe koydu? Sen aytib chaqqan münözni o'zgartirsa bo'ladi. Münözü terbiyelaş gerek. Çin ılımırda etkiyi buluş gerek. Bardın kıyınçılıklarda gene biliş gerek. Qiyinchiliklar bo'lsa, men kurashmasman, jannatman. Biroq qiyinchilikni qaydan olam? Kaydan alam deb koyup birinci gezekte takılmalarda dolu katkar. Gidettirdi geldi. Ha. Uşul gidetlerdeki cevap ketsinchi. Uşul gidetler. Sizler kimsiniz? Bu bala bizi tanımay kalgan durmaydı. Oğlu özünün okup жүрген kitaplarını tanımaydı. Ha, düşünüldü. Sizler benim okugan kitaplarımı turbaysızlar mı? Kandaysınlar. Menden sizlerge ne gerek? Hazırlayan tasmada atkardım. Atkardım dersin mi? Sen mi? Kırgız dilini, Orus dili, Anglis dili, hükümetlerinin köptegon tasmalarda atkarman yoksun. Matematika sababından da meselenin doğru emesin kardın. Sizler aytib жатқан tasmalarda manga kereği yok. Men gelecekte jolda sayohatchi bo'lib keladi. Isib өлкөлөрдө эс алып келет. Biz bu balani saqlashimiz kerak ekan. Men sizlarga yordam beraman. Oba o'zini atqarmay qolgan tasmalarni өлкөсүнө jo'natadi. Ал жакта кыйынчылыктар барбы? Oba, бар. Korkunçlarçı. Albatta. Anda bilinmay sen atqarmay qolgan tasmalarni atqarуу uchun seni jo'natayli. Agarda u vaqtda kirmasang, tumalikka o'shal өлкөдө qolib qolasan. Hech narsa emas, tabu bu tasmalarni o'g'irlab atqara olamiz. 1, 2, to'xta bular. Bu sana atqarmay qolgan tasmalarning өлкөсүнүн kартасы. Keling. 1, 2, 3. Keling. Bu yoqda shunda bor bo'lishi kerak. Ko'l bu yoqda. Grammatika өлкөсү bu yerda. Bilinmaysizlar, grammatika өлкөсүнө саатlarca nelerge çeyrengесiniz gerek. Hazır saatin 4 neler oldu. Hepsi vakit boyunca tanıştırıp koyun. Vakit duran ben bileyim. O vakitin için birliği saat. Bir kadar 24 saat var. Duraytasın tanrı. Sultan 4 bölük doldurar. Tankı vakit 5 nelerden. Öndeki neler geçin. Gündüzlü vakit öndeki nelerden. Önceki neler geçin. Geçik vakit. Önceki nelerden 22 neler geçin. Türkü vakit 22 nelerden 5 neler geçin. Kanatlardan sen gündüzlü yana türkü vakit boyunca koşutup berçi. Birinci saatler ertemenli vakit 9 euro. Keçki vakit 21.00. İkinci saatler gündüzlü vakit 13.00. Tünkü vakit 1.00. Üçüncü saatte ertemenki vakit 8.55. J9'ga 5 minut kaldı. Keski vakit 20.55. Dördüncü saatte ertemenki vakit 10.10. Tünkü vakit 22.10.
Biz bu айлананы аркандын жардамы менен чийип алдык. Демек аркан сүпүрдүн ролун аткарды. Ошондой эле аркандын узундугу радиуска барабар. Biz belgilеп калган чекит айлананын борбору менен каалгандай жагын туташтырып радиусту алабыз. Айланада диаметр түшүнүгү бар. Сен билесиңби, Билимбай? Айлананын борбору аркылуу өтүп, эки жагын туташтырган кесимди диаметр деп аталат. Демек диаметр эки радиуска барабар. Айлана жөрүгү аярма менен кылып жаратылышты коргош керек. Антип гүлдөрдү үзгөнгө, кумурскалардын уюгун бузганга болбойт. Неге мен коргошум керек? Биз экология деген теманы өтпөдүк беле? Сен бул сабакта көңүл бурбай отурсаң керек да. Ошол себептен сен түшүнбөй жатасың. Сен айланаңа көз чаптырып карачы. Эмне деген кооз жаратылыш. Карачы, аюулар да келип калды. Азыр сага жаратылышка кандай мамиле кылыш керек, сакташ жана коргош керектигин айтып берсеңчи. Саламатсызбы, Билимбай? Саламатсыздарбы? Биринчи биз акайылар өзүбүз тууралуу тыныштыраак кетели. Акай бул Арктика аймагында жашаган эң чоң жырткычтардын бири. Ал түндүк айы деп аталат жана табияттын муз үстүндө жашоого эң сонун ылайыкташкан жыны бар. Ак аюулардын май катмалар, ак аюунун жүнү ак күнгөнү менен терси кырысты болот. Бул кара терси күндүн жолун жакшы кармай, жана сууткөрбөй, жана сууктан коргойт. Эркек ак аюулар 2-3 метр узундукка жетет, жана салмагы 450-700 килограммдар болушу мүмкүн. Ургайчылары бир эс кичирээк, салмагы 150-300 килограммдын тегерегинде болот. Акайылар жырткыч болуп саналат. Негизги азыгы комуз, болко жана башка члендер. Алар негизинен муз үстүндө анча кылышат жана дем алуу үчүн чыккан члендерди күтүшөт. Ак аюулардын май катмары абдан калың болуп, муздагы суу менен абанын температурасына каршы коргой берет. Жырткычтын күчтүү сезүү жүнүмү бар. Алар 1 километр алыстыктан члендерди байкай алышат. Кызыктуу фактылар. Ак аюулар өз аймагын катуу коргошот жана көп учурда жалгыз жашашат. Алар муз үстүндө 40 км/саат ылдамдыкка чейин жүгүрө алышат. Билимбай, биз жаратылышты экологияны коргошубуз керек. Экология грек сөзүнөн алган экос, үй жана логос, илим деген сөздөрүнөн алган адам, жаныбар, өсүмдүк жана микроорганизмдин өз ара байланышы, аларды курчап турган чегара жөнүндө изилдөөчү илим. Адам жаратылыштын бөлүгү. Адамдардын жаратылышка экологияга келтирген зыяндары. Өсүмдүктөрдү кыйышат, таштандыларды ташташат. Ушунун баары өзүбүзгө эле терс таасир тийгизет. Мен эми түшүндүм. Жаратылышка аярма менен кылышыбыз керек экен да. Силерге рахмат. Билимбай, сен грамматика өлкөсүндө шашып, асманды булут калтап келе жатат. Жакырга калбай тирек жетип кал. Булут? Ал кайдан пайда болду? Мен булутту көргүм жатат. Таргыл, сен булуттун пайда болушун тажрыйба түрүндө көргүң келеби? Ооба, көргүм жатат. Жүргүлө анда. Тажрыйба жүзүндө чогуу көрөлү. Бөтөлкө, суюк самын, суу, салфетка, идиш. Суюк. Алгач кесилген бөтөлкөнү алып, ага салфетканы байлайбыз. Жайык идишке суюк самындан 4-5 тамчы алып, ага бир аз суу коюп аралаштырабыз.
Даяр болгон суюктукка бөтөлкөнүн алып, бөтөлкөнүн оозунан үйлөйбүз. Бизде бул пайда болду. Эми биз кайтабы сага ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, достор. Тарыл, мен айтып белегом, менен дарбыз бакта өсөт. Ооба, сен туура эле айткан экенсиң. Билимбай, сен ошондой деп ойлогон үчүн нам менен дарбыз бакта өсүп калды. Сен берилген тапшырмаларды туура аткарып, кайра ордуна келтиришиң керек. Болбосо грамматика өлкөсүнө жете албайсың. Бизге бул тапшырмаларды аткарганга китептерибиз жардамга келсинчи. Билимбай, биз сага жардам берели. Силер жашап эстеп калгыла. Билимбай, сен дарбыз тууралуу маалыматың жок окшойт. Мен сага маалымат берейин. Дарбыз ширелүү, таттуу жана ашкабактар үй-бүлөсүнө таандык. Ал дүйнөнүн көпчүлүк жерлеринде жайдын символу катары эсептелинет. Жайкысын муздатылган дарбыз эң соонун сергитүүчү азык. Дарбыздын пайдалуу касиеттерин мен сага айтып берейин. Дарбыздын ден соолукка пайдасы: суу балансынын сактоо. Дарбыздын 90%дан ашыгуу суудан турат. Ал организмди ымдаштырат. Антиоксиданттар, ликопин жана витамин С эркин радикалдарга каршы күрөшүп организмди жашатат. Кан басымды түшүрүү. Калий жүрөк кан тамыр системасын колдоп, кан басымды төмөндөтүүгө жардам берет. Иммунитетти бекемдөө. Витамин С иммундук системаны бекемдейт. Бөйрөккө жакшы. Дарбыз диуретикалык таасирге ээ. Бул бөйрөктү тазалоого жардам берет. Дарбыз тууралуу кызыктуу фактылар. Дарбыз мүмөдө жашылча деп эсептелинет. Анткени ал ашкабак өсүмдүгүнө тиешелүү. Дүйнөдөгү эң чоң дарбыздын салмагы 159 килограмм болгон. Кытай дарбыз өндүрүү боюнча биринчи орунда. Дарбыз бакта эмес, мына ушундай болуп жерде эгилип турушат. Нан дагы бакта өспөйт. Ал дасторконго келгенге чейин бир топ татаал эмекти талап кылат. Дыйкандар жерди айдашат. Андан соң теңиздеп турмай, жай айы сугарып багышат. Күзүндө бышкан кезде комбайн менен жыйнап алышат. Андан соң буудай тегирменге барат. Un алынат. Ундан камыр жуурулуп, ар түрдүү унумандан жасалат. Кана анда мага нан деген сөзгө циквен түзүп бергилечи. Билимбайга жардам берип, мен түзүп берейин. Нан кандай? Дандуу, ар түрдүү. Эмне болот? Өсөт, бышат, женет. 4 сөздөн турган сүйлөм. Нан бардык тамактан улук. Синоними: тогоч. Билимбай, берилген тапшырмаларымды убагында аткарып, эсиңе сактап каласың деп ишенем. Мен эми билдим. Силерге рахмат. Tamam, şurada biz örtü boşluğumuz gerek. Gerçekten susuzluklar. Bilibay, bu susuzluklar akçaga satılbay. Bizge жардам берип, bu жемиштердин салмактарын табышсыңар, анан суну иче аласыңар. Биринчи тараза менен экинчи таразаны кошсок, 3 шиңгел түзүм ананас жана арбуздун салмагы чыгат. 16 кошон 13 барабар 29га барабар. Төртүнчү таразадагы ананас менен арбуздун салмагы 17 килограмм болсо, төртүнчү таразадагы ананас менен арбуздун салмагы 17 килограмм эске алып келсек, 3 шиңгел түзүмдүн салмагы 29 кемтен 17, 12ге барабар болот. Туура, бул 3 шиңгелдин салмагы 1 шиңгелдин тапсак, 12-ни 3 бөлсөк 4 чыгат. Бул 1 шиңгел түзүмдүн салмагы. Экинчи таразадагы дарбыз менен 1 шиңгел түзүмдүн салмагы 13 болсо, дарбыздын тапсак болот 13 кемтен 4, демек дарбыздын салмагы 9 килограмм болот.
Üçüncü derecedagi ekenler bizlerimizin salmagı 15 kilogram olsa, darabızdı kemizi 15 kemden 9 barabar 6 kilogram. Bundan bir anardı tabuş için altını eken bölüp bir anardığı 3 kilogram eken tabi aldık. Dördüncü derecedagi darabız bilen anasının salmagı 17 kilogram bolsa, bu жерден darabızды alsak, ana 8 kilogram bolot. Bilim bay, bu susuzluklar sizler eken. Rahmat dostum. Look, kids, our old friends are here. Yes, these books helped us before. Hello, Billy Pie. Do you remember me? Yes, you are the Kyrgyz language book. And what about me? Do you know me? Yes, you are. Yes, you told us interesting stories. And I told you about our country. Oh, yes, I remember. Oh, I am English book. Wow, a new book is here. Let's learn English. Look, this is a tree. It's green and tall. This is a tree. It's green and tall. Welcome, Bilim Boy. And that's a big rock. Is it a big rock? I know a rhyme about a little rock on the ground, round and smooth I found. Cold rock, hard rock, touch it, don't drop. And look here, this is a beautiful flower there. Red flower so bright, happy in the sunlight. Yellow flower sunny day, makes me want to play. I have wings back. I am not a plane. I'm flying in the sky so blue and white. I chirp and sing in sun or rain. I build a nest high in a tree. What am I? I know, it is a bird. Well done. Do you like books? Yes, do you like books? I love reading and you love reading. Do you want to read with me? I love reading and you love reading. Let's be book buddies. We can open up the cover, side by side, be a friend, and story time, I love reading and you love reading. Do you want to read with me? I love reading and you love reading. Let's be book buddies. Goodbye. Саламатсыздарбы, силер ким болосуңар? Биз мектеп курчуңарбыз, математиканы да жакшы өздөштүргөнбүз. Сага жардамга келдик. Математика сабагынан геометрия фигуралардын түрлөрүн жана алардын узун туурасын аянтты тапканда үйрөнгөнбүз. Билим бар, сенин билген узунун туурасы канча метр? Мен бөлмөмдүн узуну 4 метр, туурасы 1 метрге кыска. Анда менин бөлмөмдүн аянтын тапкачы. Аянтты табыш үчүн бөлмөнүн узунун туурасына көбөйтөбүз. Узуну 4 метр, туурасы 1 метрге кыска болсо, туурасы 3 метр. Демек сен бөлмөңдүн аянты 12 метр квадрат.
Сегодня ты не повторил безударные гласные в корне слова. Не знать грамматику русского языка – позор, несчастье, преступление. Терпеть не могу, когда мне замечания делают. Тем более мой учебник обижаюсь. Я же повторил безударные гласные. Если ты повторил, то выполни следующее задание. Ставь гласные О или А. Предложение. На траве была прохладная роса. В слове роса ставим букву О, проверяем росы. Предложение. Я быстро иду по тропе, холму в слове тропе ставим букву О, проверяем тропы. Слово холму ставим букву О, проверяем холм. Предложение. Вода потекла по полям. В слове вода ставим букву О, проверяем воды. В слове полям ставим букву О, проверяем поле. Я сделал задание. Ай, ты молодец, Билибай. Правописание безударных гласных корней слова ты хорошо знаешь. Желаю тебе дальнейших успехов в учебе. До свидания, учебник. Раз, два, три. Держим дирекция стурайни, тагыл, оба. Тапшырмаларыңды аткарып жатасың. Оба, мен тапшырмаларды тура жана так аткарам. Жалкоо болбойм. Урматтуу ата-энелер, биз сиздерге арнап көркөмөнөр сабагынан жасаган белектерибизди алып коюңуздар.
di urut apa chest